കർത്താവ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു യൂത്ത് ആനിവേഴ്സറി തന്നു. വി ആർ ഓൾ enjoying the programs. Especially we had we have a lot of good programs, and last we had a song, and before that we had a skit, and we got a message through that skit. In anniversaries, I encourage our children and youngsters to do things which have a message. And we received a very deep message from the skit that we had seen just before. And we had a lot of good songs. And I appreciate our children, our sisters, everyone. And really appreciate the Sunday school team, Sunday school head teacher and the Sunday school teachers. Hello, are you all there? I'm feeling that I'm standing somewhere on the other planet. So you all are listening carefully. So don't worry, it's not a 1 hour message. I will wind up soon. Okay, so don't worry. So really appreciate the Sunday school teachers and the youth coordinators as well. So the Sunday school teachers are doing a great job without any salary. They are doing. We cannot say that it's a job, but it's a ministry that they are doing. May God bless all the Sunday school teachers, head teacher, and all the Sunday school teachers. Your reward is great in the kingdom of God. Your reward is so great. And I also appreciate the youth coordinators. Praise, and Joshua is not here today due to his job. So I really appreciate them, and all the youngsters, all the brothers, sisters, everyone. I really appreciate our children who did different programs. May God bless you all. So what I would like to share now is that to the parents, Sunday school teachers, and church have a great role in the life of children or a child. We have a great role to play. In the book of Proverbs, chapter 22, verse 6. Can anyone please read book of Proverbs, chapter 22, verse 6? Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from. Now, we are so familiar with this verse. We often use this verse. Train up a child. So it is our duty to train up the child or children. It is our duty. It is the duty of the parents. It is the duty of the Sunday school teachers. It is the duty of the church to help them grow spiritually. So the parents have to train them. The teachers, Sunday school teachers especially, have to teach them. Hello. Parents have to train them. Sunday school teachers have to teach them. Church have to encourage them or support them to grow spiritually. Okay, we have to pray for them. So we have to influence our children before the world influences them. We have to teach the word of God before the world teaches its own ideologies. Praise the Lord. It's our duty to influence, it's our duty to teach our children the word of God. So the Sunday school teachers are doing that. Parents have to do that. We have to train up our children. We have to pray for them, especially. It is our duty to pray for the children. Parents have to pray for the children. ഞാൻ പലപ്പോഴും
പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞാൽ നാളെ നമ്മളെ അവർ കരയിപ്പിക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. ദൈവസന്നിധി കരയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചർച്ചിലുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ കരയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മുടെ തലമുറകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിപ്പാനിടയാകും. When we pray for the children, not only for our children, not only for our own children, we have to pray for all of our children in the church. So surely God will bless our children. Hallelujah. So children, they are an inheritance from God. And when we read Matthew chapter 19, verses 13 to 15. Matthew chapter 19, verses 13 to 15. Children were brought to Jesus. It was the desire of the parents that Jesus would lay his hand upon the children. Yeah. The disciples rebuked because Jesus was surrounded by the disciples, and they, എല്ലാവരും വളരെ ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് പ്ലീസ്. Jesus was surrounded by the disciples, so that because of that the children or the parents were not able to send children up to Jesus. The disciples rebuked them. No, go away. What Jesus said? Let the little children come to me. കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ വിടുവീൻ. അവരെ തടയരുത്. Do not hinder them. Oh, such belongs the kingdom of God. Hallelujah. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും പല സമയങ്ങളിലും വിശ്വാസികളുടേതും അവിശ്വാസികളുമായ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും മരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം, തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ മരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ദൈവരാജ്യത്തിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സ്വതന്ത്ര വിശ്വാസിയുടെ കുഞ്ഞാകട്ടെ അവിശ്വാസിയുടെ കുഞ്ഞാകട്ടെ, തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ ഉള്ള, അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ദൈവരാജ്യം. അത് തന്നെയാണ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ 18 വേഴ്സ് 1 to 3 വായിക്കുമ്പോൾ ദ സെയിം വി സീ there as well in Matthew chapter 18 verse 1 to 3. It is the kingdom of God is for the children. So we have to be, Jesus was telling that we must have an attitude like children. Hallelujah. I don't have time to explain everything, so I'd like to go ahead. So it is our duty. It is the duty of the parents to train them. It is the duty of the Sunday school teachers to teach them. It is the duty of the church to pray for them and help them to grow spiritually. It is our duty. Okay. So I'd like to share a few things to the youngsters as well. 2 Timothy chapter 2 verse 22. അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. വായിക്കാമോ? 2 Timothy 2 verse 22. യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയുന്നത്, യൗവന മോഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിട്ട് ഓടണം. യൗവന മോഹങ്ങൾ, അപ്പം യൗവനത്തിൽ മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ആ മോഹങ്ങളെ വിട്ട് ഓടണം. അത് ഞാൻ മെസ്സേജിനിടയ്ക്കും പറഞ്ഞു. ജോസഫ് ഓടിയതുപോലെ യൗവന മോഹങ്ങളെ വിട്ട് ഓടണം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസ് എന്ന നിജപുത്രൻ സ്നേഹത്തോടെ പറയുക, യൗവന മോഹങ്ങളെ വിട്ട് ഓടണം. ഈ യങ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് എനർജറ്റിക് ഏജ് ആണ്, അല്ലേ? ഏറ്റവും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏജും കൂടിയാണ് എനർജറ്റിക് ഏജ്. The youngsters can do what they would like to do. They have the energy, they have the potential. So it is the youngsters, I request or I encourage the youngsters to divert your energy from the world to godly things. Not to the worldly things, but to the godly things. Then you will be blessed. Hallelujah. You will find a meaning for your life. You will find the real meaning of your life
through Jesus Christ. You can find the real meaning of your life through Jesus only. Hallelujah. Amen. So, divert your energy to the godly things. Amen. If not, then what will happen? What will happen? If not, the energy will go to the world and the desires of the world. ലോകപ്രകാരമുള്ള മോഹങ്ങളിലേക്കും ആ ചിന്തകൾ പോകുവാനിടയായിത്തീരും. അത് നിമിത്തമായിട്ട് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനിടയാകും. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഫ്ലീറ്റിംഗ് പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് സിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫ്ലീറ്റിംഗ് പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ലോകമോഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ക്ഷണികമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് ടൈം. Yes, of course, there is pleasure in sin, but it is fleeting. അത് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്പനേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രക്ഷനാണ്. No positive will come out of sin. The outcome is destruction. പാപത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു നന്മ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അല്പസമയത്തേക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗം, താൽക്കാലികമായ ഒരു സുഖം ലഭിക്കും. എന്നാൽ അതിനപ്പുറം ഡിസ്ട്രക്ഷനാ, അതിനപ്പുറം കേഴ്സസ് ആണ്. പാപം കൊണ്ടുവരുന്നത് ശാപങ്ങളെയാണ്. The sin will bring curses. So we have to flee from sin. Hallelujah. Amen. മോശയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. എന്താ? പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടെ, യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, യങ് ഏജിൽ ദൈവജനത്തോട് ഒരു കഷ്ടം അനുഭവിക്കും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദാനിയേലിനെ ഏകദേശം നല്ല യങ് ഏജിൽ ഒരു 18, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു 16 തൊട്ട് 19 ആ ഒരു സമയത്താണ് നെബൂഖദ്നേസറിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് ബാബിലോണിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഏജിലും താൻ ദൈവവചനത്തിനു വേണ്ടി നിന്നു. ദൈവം അത് കണ്ടു. മറ്റാരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടെ കാണുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ പാസ്റ്റർ കാണുന്നുണ്ടാകത്തില്ല, മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നതിനെ കാണുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. ആ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർ, യൗവനക്കാരെ, നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനിടയാകും. വിശുദ്ധി, അത് ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിലും പറയാനിടയായിത്തീർന്നല്ലോ. വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ദൈവപ്രസാദം അവരുടെ മേലും അവരുടെ കുടുംബത്തിന് മേലും അവരുടെ തലമുറകളുടെ മേലും ഉണ്ടാകും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് we have to choose godly, divine, and we have to leave worldly. Hallelujah. We have to choose the godly. Children, മോളെ നേരെ ഇരുന്നേ. We have to choose the godly and we have to leave the worldly. ഒന്ന് പറയാമോ? We have to choose godly and leave the worldly. We need God, not the world. Hallelujah. അപ്പം ജഡവും ആത്മാവോടോ ഒന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. മുഖത്തൊക്കെ നല്ല വെട്ടം അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? എൻ്റെ മുഖത്ത് അടിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുവാണ്. സ്തോത്രം. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഗോഡ്ലി ആയിട്ടുള്ളതിനെ, ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കണം, കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, യൗവനക്കാരെ ഞാൻ പറയട്ടെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം, അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കണം. നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ തലമുറകളും എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിത്യതയും നമ്മുടെ അവകാശമായി മാറ്റപ്പെടുവാനിടയാകും. ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക. ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ചെയ്യുക. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ദാനിയേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ദാനിയേലിനു വേണ്ടി ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വന്നത്. സ്തോത്രം. ഞാൻ യൗവന പ്രായം തൊട്ട് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ദാനിയേൽ, സ്തോത്രം, യൗവനത്തിൽ മാത്രമല്ല താൻ വൃദ്ധനായപ്പോഴും, ആമേൻ, വേദപഠിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് 90 വയസ്സിനപ്പുറം ഏജ് ഉണ്ടായിരുന്നു
90 വയസ്സിനടുത്ത ഏജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാനിയേൽ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ. സ്തോത്രം. ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ പ്രായത്തിലും താൻ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചു. രാജാക്കന്മാർ മാറി മാറി വന്നു, പക്ഷേ ദാനിയേലിൻ്റെ സ്ഥാനം സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്നു. ആമേൻ. മെദോ പെർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം മാറിപ്പോയി. അതിനുശേഷം മേദ്യ സാമ്രാജ്യം മാറിപ്പോയി, പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യം വന്നു, രാജാക്കന്മാർ മാറി മാറി വന്നു. നെബൂഖദ്നേസറും ബെൽഷസ്സറും ആമേൻ കോരശും ഒക്കെ വന്നു. കോരശിൻ്റെ നാൾ വരെ ദാനിയേൽ ശുഭപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു, ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു, കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചു, താൻ നിരന്തരമായി ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചു, ദൈവിക ദർശനങ്ങളെ പ്രാപിച്ചു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ദൈവം നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. അതാണ് സ്തോത്രം. പ്രതിസന്ധികളുടെ അടുത്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വരും, പക്ഷെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. ഹല്ലേലൂയ. തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, തൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച, വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിച്ച, മറ്റാരും അതിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും സ്തോത്രം കാണുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്, പ്രതിഫലം തരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വി ഹാവ് ടു ലിവ് ഫോർ ജീസസ്. ചൂസ് ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. യു വിൽ ബി ബ്ലെസ്ഡ്. ലവ് ജീസസ്, you will be blessed. Amen. യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, കർത്താവിനെ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം. സഹോദരങ്ങളെ, ക്രിസ്തുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കാം, കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ, യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ഓൾ. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ.